올 8월에 미국의 한 학교에서 아주 초대형 사고가 날 뻔한 적이 있습니다. AK-47 소총과 500발의 총알을 지닌 젊은이가 노날드 맥레어 아카데미라고 하는 초등학교에 침입을 했습니다. 이 청년은 마이크 힐이라고 하는 사람인데 사회에 대해서 적응을 잘 못하고 또 굉장히 많은 큰 분노를 가지고 있어서 아이들을 살해함으로 인해서 그것을 표출하려고 한 것입니다. 그래서 몇 발의 총성을 울리면서 위협사격을 하면서 교무실에 뛰어들었는데 맨 처음에 마주한 사람이 앙뚜와넷 터프라고 하는 사무실 직원이었는데 흑인 아주머니였습니다. 그런데 놀라운 것은 이 흑인 여자분이 아주 침착하게 이 마이크 힐과 대화를 나누면서 위로도 하고 권면도 하고 설득도 하고 이렇게 하면서 그 폭풍 같은 분노를 가라앉히고 결국은 자수하게 만들었습니다. 아무도 살해되거나 다치지 않고 마무리되었는데요. 911에 전화를 걸어가지고서 계속 그 얘기하는 것이 전부 다 이렇게 녹음이 돼가지고서 지금도 인터넷상에 올라와 있습니다. 이 모든 상황이 다 종료된 후에 미국의 그 오바마 대통령이 직접 전화를 걸어가지고서 당신은 일상의 삶의 영웅입니다. 평범한 일상의 삶 가운데 당신 같은 사람은 정말 영웅입니다라고 그렇게 칭찬을 했습니다. 그리고 CNN 방송에 앤더슨 쿠퍼가 그 당시의 자세한 상황과 정황에 대해서 또 심경에 대해서 인터뷰를 했는 것이 이것도 인터넷에 올라가 있습니다. 제가 그 CNN 당시에 방송한 뉴스하고 또 앤더슨 쿠퍼하고 인터뷰한 내용의 영상을 같이 이렇게 짧게 엮었는데요. 중간중간에 필요한 부분들은 번역이 되어 있습니다. 영상을 좀 같이 보도록 그렇게 하겠습니다. Students returning to class this morning as we hear for the first time the remarkable 911 call from that brave school bookkeeper who talked the gunman down and then got him to give up. ABC's Steve Osinsami is in Decatur this morning with the story. And Steve, what amazing grace under pressure. Good morning, Lara. She is the type of educator you want watching your children. The kids are coming back this morning. 800 students who were forced to evacuate this school. Those 911 tapes will clearly be used as evidence against the young man accused of holding this school hostage. He said to tell them to back off. He doesn't want the kids. He wants the police. So back off. And what else, sir? He said he don't care if he died. He don't have nothing to live for. Georgia police releasing the call for help from the bookkeeper in the school's front office. Oh, he just went outside and started shooting. Okay. Police say the young man in the background shooting and giving orders is 20-year-old Michael Brandon Hill. The woman following them is bookkeeper Antoinette Tuff. He wants me to go on the intercom and let everybody know that he's sorry, okay? Okay. Experienced hostage negotiators tell us she acted brilliantly. I can help you. Let me talk to them and let's see if we can work it out so that you don't have to go away with them for a long time. It's going to be all right, sweetie. I just want you to know that I love you, though, okay? And I'm proud of you. That's a good thing that you've just given up. As Tuff told George exclusively on GMA, she promised the shooter he'd be okay if he surrendered. I told him that if he just go ahead and surrender since he didn't hurt anyone, that I would stay there with him until they came and that it was going to be okay, that we were going to get out safely. When he put the guns down, police came rushing in. They're coming. So just hold on, Michael. Go ahead and lay down. It ain't nothing so scared all days of my life. But you did great. Ooh, Jesus. You did great. Oh, God. Police say Hill was carrying an AK-47 he took from a friend's home and say he snapped this photo before leaving for the school. They say he was carrying 500 rounds of ammunition.
Was the potential there to have another Sandy Hook? Absolutely. These police reports show he's been in trouble before, arrested for threatening to shoot his own brother in the head last December. He was given 3 years probation. He has a history of poor mental health, according to his family, and he has a court appearance scheduled any day now. Lara? All right, Steve Osunsami in Decatur. That is remarkable to hear. I mean, how did you know what to say to him? How did you know the right things to say? Well, to be honest with you, I didn't. While I was there and she was talking to me and he was saying things to me, I was just praying in my spirit, like praying in the inside of myself and saying, God, what do I say now? What do I do now? I just kept saying that on the inside because I knew that I had no words to say. I've heard you say that your pastor had talked about being anchored in the Lord. Is that something that got you through? Yes, he had just started this actual series that Sunday on being anchored. And I had told my pastor, I had told myself Monday morning that I was going to get up and start studying that morning. So I studied Monday morning. 예, 아주 다 번역된 건 아니지만 중간에 중요한 건 다 번역이 됐는데 이렇게 빠른 말은 이렇게 알아들을 수 있는 실력이 사무실에서는 아무도 없기 때문에 완전하게 되진 않았지만은 무슨 내용인지 여러분들이 잘 알고 계실 거예요. 아, 참 이 여인, 그 여인이 고백했던 것처럼 주일날 목사님이 설교하신 주님 안에 삶의 닻을 내리는 그런 설교의 시리즈를 시작하면서 월요일부터 생각할 때 정말 나도 이제 내 인생의 닻을 주님에게 내려야 요동치 않고 흔들리지 않는 삶을 살겠다. 참 이 주일날 말씀을 듣고요, 삶 가운데서 적용하며 산다는 게 얼마나 중요한지 몰라요. 실제적인 능력이 되거든요. 우리의 삶 가운데서 항해를 하는 것처럼 크고 작은 폭풍들이 얼마나 많이 오는지 몰라요. 오늘 이 여인은 자기의 영혼이 그 닻을 하나님께 내렸기 때문에 흔들리지 아니하고 그 한 청년의 가슴 속에 일어나고 있는 그 폭발할 것 같은 큰 폭풍우를 오히려 잠재우면서 손에서 총을 내려놓고 온순한 양이 되게끔 만들어주는 참 놀라운 일을 했던 것을 보게 됩니다. 그야말로 물론 본인이 고백했던 것처럼 자기 평생의 삶 가운데 이렇게 무섭고 이렇게 두려운 일은 경험할 수 없었다는 것이죠. 하지만 바로 그때 그의 영혼이 주님께 뿌리를 내리고 있었고 주님께서 그를 붙잡아 주심으로 인해서 정말 이 위기를 놀랍게 극복해 나가는 그런 사건들을 보게 됩니다. 오늘 제가 본문을 어디에다가 내 영혼의 닻을 내려야 될 것인가? 오늘 이 여인이 얘기했던 그런 내용이 오늘 본문에 나오고 있어요. 19절에 보게 되면은 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 덫 같아서 튼튼하고 견고하며 휘장 안에 들어가나니. 영혼의 닻을 잘 견고하게 잘 내려야만 튼튼하고 흔들리지 아니하고 요동치 않는 그런 삶이 된다고 하는 것이죠. 사실 여러분 한번 생각해 보세요. 이 시대를 살아가는 우리들에게 있어서 제일 결여되어 있는 것이 안정감입니다. 얼마나 세상이 과거보다 빠르게 돌아가고 있는지 몰라요. 여러분, 우리 지구 자체가 얼마나 빨리 돌아가는지 이 자전하는 속도가 초속 한 460m로 간다고 하니까 웬만한 제트 비행기보다 빠른 식으로 회전하고 있어요. 여러분, 태양을 공전하는 이 지구의 공전 속도가 초속 80km를 넘어간다고 하니까 뭐 웬만한 음속의 80배 정도의 속도로 공전하고 있는 거예요. 빠르게 휘둘러져가는 자연 환경 속에서 우리는 또 얼마나 빨리 움직이고 있는지 모릅니다. 요즘은 성공한 사람들을 뭐 제트족이다 그렇게 얘기를 하는데요. 옛날보다
사람이 움직이는 행동 반경이 굉장히 넓어졌습니다. 옛날에는 한 지역에서 태어나서 거기서 살고 시집가고 장가가고 거기서 인생을 마감하는 사람들이 굉장히 많았습니다. 지금은 아침을 한국에서 먹고 비행기 타고 와서 저녁을 말레이시아에서 먹는 그런 시대에 우리가 살아가고 있습니다. 움직이는 자동차 안에 있는 시간이 얼마나 많은지 모릅니다. 아찔하게 빠르게 움직이고 있고, 지식도 몇 년 전에 10년 정도 축적되어졌던 그런 지식이 이제는 불과 1, 2년 사이에 개발되고 또 변해지고 하는 그런 아주 아찔한 속도감 속에서 우리가 살아가고 있습니다. 얼마 전에 산 전자기기가 지금은 구형 모델이 됐습니다. 유행은 얼마나 빨리 변하는지, 작년에 사입은 옷을 올해 입고 나가면 손발 날리게 됩니다. 하여튼 뭐 유모도 마찬가지예요. 얼마나 빨리 변하는지. 예? 뭐 요즘 들어와가지고 무슨 뭐 고래, 뭐 감사합니다 이런 거 하면은 사람들이 그냥 웃긴 웃는데 어처구니가 없어서 웃어요. 요즘은 당황하셨어요? 뭐 이런 걸 해야 돼요. 예. 느낌 아니까. 이것도 지금 지나가고 있어요. 안 웃잖아 벌써. 예. 얼마나 빨리 지나니. 뭐 웬만한 얘기들은요, 카톡, 페이스북 이런 걸로 뭐 계속 전달이 돼가지고서 다 알고 있어요. 다 알고 있어요. 며칠 전에 우리 교회 어떤 집사님이 카톡을 보냈는데요, 이렇게 써 있었어요. 이 말을 어떻게 꺼내야 될지 정말 망설여지고 답답합니다. 우우 그렇게 왔어요. 그래서 내가 정말 큰일이 났구나 그러고 있었는데 바로 사진 하나가 전송되어 왔어요. 진짜 말이 구덩이에 빠져 있는 거예요. 사람들이 막 말을 꺼내려고 하는데 이 말을 어떻게 꺼내야 될지. 하여튼 뭐 얼마나 많은 자료들이 얼마나 빨리 움직이는지, 사람들의 인심도 얼마나 빨리 변하는지 몰라요. 어제 원수가 오늘의 동료가 되고 오늘의 동지가 내일의 적이 되는 그런 시대에 살아가고 있어요. 해외에 살다 보니까 더더욱 이런 것을 많이 느낍니다. 이런 것 속에 우리는 안정감을 잃어버리고 우리도 모르는 사이에 많은 불안한 것들이 우리 속에 이미 들어와 있어요. 자기도 모르는 사이에 체질적으로 스트레스를 엄청나게 많이 받고 있어요. 분당 차병원 정신과 이상혁 교수라는 분은 요즘 사람들이 느끼는 이 불안감이라고 하는 것은 옛날에 어떤 없는 사람이나 힘든 사람들의 특정 계층에만 미치는 것이 아니라 모든 사람들에게 전반적으로 미쳐지고 있다는 거예요. 그 한 예를 들었는데요, 수십억의 자산가인 사람, 50대의 사람이 와가지고서 막 불안 증세를 호소하는데, 내가 이 돈을 갖다가 주식에 투자해야 되는지 부동산에 투자해야 되는지 너무 고통스럽다는 거예요. 불안하다는 거예요. 그러면서 상담하면서도 의사한테 내가 어디에 투자해야 되겠어? 이렇게 물어보더라는 거예요. 옛날에 그렇게 안정됐다고는 법조계에 있는 사람들, 변호사들이요, 어느 지방 변호사협회에서 121명의 회원들을 설문조사했는데 80% 넘는 사람들이 사회 경제적 지위가 미래에는 내려갈 것이라고 하는 큰 불안감을 가지고 있다는 것입니다. 전문직이라는 어떤 위상보다는 하나의 법률 상인이라고 하는 위상 출액에 대한 위기감 속에서 많은 사람들이 불안감을 느끼고 15% 정도 되는 사람들이 이직을 생각하고 있다고 응답할 정도라고 하는 것입니다. 이런 불안감과 이런 스트레스들이 이유 없는 가슴 두근거림, 심장의 답답함으로 또 계속 반복되는 두통, 그리고 흉통 같은 거, 그리고 어지러움증, 설사, 변비 등의 신체 증상을 동반하면서 질병으로 가기도 하는 그런 세상 속에 살아가고 있어요. 광기, 히스테리, 우울증, 정신불안, 자신도 걷잡을 수 없는 분노의 폭발, 이런 것들로 우리의 삶을 흔들게 하고 무너지게 한다라고 하는 사실이죠. 그런데 오늘 본문에서 말씀하신, 그리고 이 악루만의 터프가 마음속에 간직하고 있는 것, 주님 안에 영혼의 닻을 내린다고 하는 사실. 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닻과 같아서 튼튼하고 견고하며 휘장 안에 들어간다.
배가 물결에 떠내려 가거나 바람에 요동하지 않기 위해서 정박할 때 닻을 배 밑에다 길게 내려가지고 그 진흙 속에 팍 묻어두게 되면은 결국 흔들리잖아요. 이 영혼의 닻이라고 하는 것은 우리의 영혼을 튼튼하게 묶어 흔들리지 않은 힘의 실존을 말하고 있는데, 그 영혼의 닻을 어디에 내려야 되겠는가? 오늘 본문에 보니까 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 덫과 같다 그랬어요. 우리가 가지고 있는 소망이 바로 우리 영혼의 닻에 내려야 될 것이라는 거예요. 어떤 소망이냐? 변치 않는 소망, 흔들리지 않는 소망, 세상 물결 따라 요동하지 않는 참 소망에 우리 영혼의 닻을 내려야 된다는 거예요. 여기 18절에 보면은 이렇게 되어 있습니다. 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이 두 가지 변하지 못할 사실로 말미암아 앞에 있는 소망을 얻으려고 피난처를 찾은 우리에게 큰 안위를 받게 하려 하심이라. 변하지 않는 사실에 뿌리 박혀 있는 소망. 이 앞에는 하나님이 거짓말할 수 없는, 결코 하나님이 거짓말하지 않는, 변하지 않는 두 가지 사실이 있다는 거예요. 이것이 우리의 소망이고 여기에 뿌리를 박아야 되는데, 이 두 가지는 하나님은 참을 약속하시고 그 약속하신 것을 반드시 지키신다고 하는 사실이에요. 이 두 가지 변하지 않는 사실 속에 우리의 영혼의 닻을 내려야 된다고 하는 것입니다. 이 사실을 얘기하기 위해서 하나의 예를 보여주고 있는 거 오늘 본문에 나오고 있습니다. 아브라함의 예입니다. 13, 14, 15절에 하나님이 아브라함에게 약속하실 때 가리켜 맹세할 자가 자기보다 더 큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세하여 이르시되 내가 반드시 너에게 복주고 복주어 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 하셨더니 그가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라. 아브라함은 본토 친척집을 떠났어요. 나그네의 삶을 살아갑니다. 흔들릴 수밖에 없는 삶이에요. 요동치고 불안감이 스며들 수밖에 없는 그런 삶이었지만은 그의 영혼은 닻을 하나님의 약속에 튼튼히 내리고 있었다는 거예요. 내가 너로 말미암아 큰 민족을 이루게 할 것이고 내가 너를 반드시 복 줄 것이다. 너는 복이 될 것이다. 하나님께서 약속하신 이 약속에 흔들리지 아니하고 영혼의 닻을 내렸어요. 여러분, 때로 인간이기 때문에 아브라함이 흔들리기도 했어요. 오랜 시간이 지나도 상속자가 없고 자식이 없었기 때문에 그가 한 번은 푸념하기를 내 상속자는 내 집에서 길리운 내 종이 될 것이다. 그렇게 얘기를 했어요. 그랬더니 창세기 15장 4절에 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 네 상속자가 아니라 내 몸에서 날 자가 너의 상속자가 되리라 하시고, 이렇게 말씀하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 뭇별을 셀 수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라. 흔들리고 불안해하고 요동치는 그 마음의 닻을 하늘의 별에 묶어두시고 하늘의 별을 지으신 하나님께서 하늘의 별들을 바라보라. 너의 자손을 이와 같이 많게 하고 큰 민족을 이루게 할 것이다. 흔들리는 세상, 흔들리는 상황, 요동치는 정황 속에서도 흔들리지 않는 하늘을 바라보면서 하늘의 별들에게 자기의 소망을 묻고 영혼의 든든한 닻을 내리면서 확신을 가지고 흔들리지 않는 삶 가운데서 결국은 인내하여 지키려 그 약속을 이룬 삶을 아브라함이 살았다는 거예요. 결국 사라의 태에서 이삭을 주셔가지고 하나님께서 신실하게 약속을 된 것처럼 네 몸에서 날 자가 후사가 될 것이다. 후사가 되게 해주셨다고 하는 사실. 여러분, 그런데 오늘 정말 더 중요한 것이 있어요. 오늘 이 본문의 말씀은 창세기 22장을 배경으로 하고 있어요. 창세기 22장은 아브라함이 그 이삭을
하나님께 바치는 시험을 통과한 후에 주신 말씀이었어요. 그래서 이 말씀이 창세기 22장 16절 18절에서 인용된 말씀이 오늘 여기 16절부터 18절에 보면 이르시되 여호와께서 이르시기를 똑같이 나와요. 내가 나를 가리켜 맹세하노니 내가 이같이 행하여 내 아들 내 독자도 아끼지 아니하였은즉 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 내 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라. 내 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받으니 이는 내가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라. 이렇게 되어 있어요. 여기 보면은 내 아들 이같이 행하여 내 아들 독자도 아끼지 아니하였은즉 하나님께서 모리아 산의 시험을 통과한 아브라함에게 자기가 자기 자신에 대해서 맹세하면서 자기 자신을 들어서 맹세하면서 복에 대해서 약속하고 있는 것을 바라보게 됩니다. 여러분, 하나님께서 왜 자기 자신에 대해서 자기 자신을 들어서 맹세했어요? 이유는 아주 간단한 겁니다. 가장 확실한 변치 않는 맹세를 하려고 하니까 변하는 것들을 가지고는 맹세할 수가 없어요. 이 세상에 존재하는 모든 것들은 하나님께서 만드신 거예요. 다 변합니다. 변치 않는 게 없어요. 절대적인 게 없어요. 그러나 하나님만이 절대적이시고 모든 것을 있게 하신 근원이시고 원천이시며 결코 변하지 않는 분이라고 하는 사실입니다. 할렐루야. 그러니까 하나님은 하나님 자신을 가지고 맹세하시는 거예요. 왜 특별히 모리아 산상의 시험을 통과한 아브라함에게 하나님은 하나님 자신을 들어서 맹세하셨는가? 저는 그렇게 생각합니다. 아브라함이 주어진 복보다도 복을 주시는 그 하나님을 절대적으로 신뢰하고 절대적으로 의존하고 그분에게 영혼의 닻을 걸었다고 하는 사실을 알기 때문에 하나님은 그 자기 자신을 들어가지고서 그 자신을 통해서 맹세하면서 내가 너를 축복하겠다고 말씀하고 있는 거라는 거예요. 여러분, 여기서 우리가 깊이 좀 생각해야 될 것이 있습니다. 우리가 신앙생활하면서 때로 복을 받고 병도 고치고 문제도 해결하고 기도 응답 받으면서 하나님을 알아가고 하나님께 가까이고 또 처음에 예수 믿는 사람들이 그런 것 때문에 놀라운 기적을 경험하고 체험하면서 믿는 사람들도 있어요. 또 우리가 신앙생활에 그런 것들이 필요합니다. 하지만 우리들이 궁극적으로 신앙을 걸어야 되고 우리가 궁극적으로 내 영혼의 닻을 내려야 될 것은 주신 그 복에 있는 것이 아니라 주시는 자 하나님에게 있다는 사실을 믿음의 눈으로 바라볼 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 저는 오늘 한국 교회가 오늘 이 부분을 넘어서야 된다고 생각해요. 오늘 많은 신앙인들이 이 부분을 넘어서야 됩니다. 어쩌면 하나님보다도 하나님이 주시는 복에 대해서 사람들의 눈길이 머물러 있고 거기에 마음이 가 있고 이것을 강조하고 이것을 간증하고 하다 보니까 기독교가 기복신앙으로 떨어지고 신비주의로 떨어지면서 사람들이 그런 것으로 몰려다니면서 나중에는 어떻게 되냐면 결국은 기독교인의 힘을 잃어버리고 세상 사람들에게 손가락질을 받는 그런 상황 가운데 몰려지게 됐다는 사실이에요. 주어지는 복을 강조하고 치료를 강조하고 성공을 강조하고 해결을 강조하고 이렇게 하다 보니까 하나님에 대한 신앙은 기복신앙으로 떨어져 버리고 오늘날 한국교회가 인과응보적 복의 개념 속에 머물러 있으면서 하나님의 뜻도 날아가 버리고 참된 윤리, 성경에서 말하는 참된 발음 같은 것들이 상실되어 버리는 그런 위기 속에 한국교회가 있는 거예요.
아브라함은 이삭을 하나님께 드리는 그런 과정 속에서 정말 복의 주체가 하나님이시요, 하나님께서 약속하셨다고 한다면 죽은 사라의 태 속에서 이삭을 꺼내어 주신 하나님께서 죽여서 드린 이삭을 다시 살리셔서라도 분명히 하나님은 그 약속을 지키실 것이라고 하는 사실을 아브라함이 확신했다고 하는 사실. 할렐루야. 여기에 아브라함이 영혼의 닻을 내린 거예요. 그 하나님을 향해서. 저는 개인적으로 생각할 때 정말 우리에게 주어지는 하나님의 심판이 있다고 한다면 저는 절대적으로 의지해야 될 대상인 하나님보다 하나님이 만들어주시고 허락하신 다스리고 정복해야 될 것들을 의지의 대상으로 놓고 섬기며 기대했던 것들에 대해서 하나님이 심판하신다고 생각해요. 그 심판은 우리가 죽어서 받는 심판일 수도 있지만 이미 우리의 삶 가운데서 이미 심판받고 있다고 하는 사실입니다. 절대적으로 의존해야 될 대상이신 하나님을 의존하는 것에 떠나서 다스리고 정복해야 될 것들을 의존함으로 인해서 우리의 삶 가운데 오는 실망감, 아픔, 좌절, 상처, 고통, 허무함, 존재론적 무의미, 이런 것들에 대한 심판이 오늘 우리에게 끊임없이 이루어지고 있다고 하는 사실입니다. 내 영혼의 닻을 내리지 말아야 될 것에 영혼의 닻을 내렸기 때문에 우리는 그것으로 인해서 끝없는 고통과 아픔의 심판을 받고 있다라고 하는 사실입니다. 여러분, 하나님께만 영혼의 닻을 내리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그리스도를 본받아라는 책에서 토마스 아킨피스는 이런 말을 썼습니다. 내 아들아, 내 안에 내 영혼의 닻을 확고히 내려라. 그리고 내 양심이 네가 결백하다고 판단할 때는 사람들의 심판을 두려워하지 말라. 그런 때에 고통당하는 것은 기쁘고 복된 일이다. 그리고 이런 고통은 겸손한 마음을 가진 사람, 또 자기 자신보다 나를 신뢰하는 사람에게는 아무런 상처도 주지 못한다. 모든 사람을 즐겁게 하는 것은 불가능하다. 사도 바울은 모든 사람에게 즐거움을 주게 열성적으로 노력하고 여러 사람에게 여러 모습으로 보였지만 그는 또한 자신이 사람에게서 판단받는 것을 아주 작은 일로 여겼다. 죽을 수밖에 없는 인간을 두려워하는 너는 누구냐? 사람이 오늘 살아있다 해서 내일 또 살아있으리라 장담할 수 없다. 나를 두려워하라. 말과 폭력으로 너를 해칠 수 있는 사람은 어디에도 없다. 오히려 그 사람은 너를 해치기보다 자신을 해칠 뿐이다. 그 사람이 누구라 해도 그는 내 심판을 피할 수 없다. 나를 바라보며 이런 사람들과 싸우지 말라. 잠시나마 내가 정복당하고 부당한 수치를 당하더라도 불평하지 말라. 이러한 것들은 너의 왕관을 작게 보이게 할 뿐이다. 그러한 때에 너는 눈을 들어 하늘에 있는 나를 보라. 나는 모든 고통과 상처에서 너를 구할 것이며 또한 모든 사람에게 각자 그들이 한 일에 따라 보상할 것이다. 네 영혼의 닻을 오직 나에게만 내려라. 여러분, 오늘 본문에 예로 나와 있는 이 아브라함의 얘기는 아브라함의 얘기로만 끝나는 것은 아니죠. 오늘 믿음의 후손으로 아브라함을 따라가는 우리들의 삶의 똑같은 얘기인 것입니다. 로마서 4장에서는 오늘 여기서 말하는 그 씨라고 하는 것이 바로 예수 그리스도요, 저를 믿어서 구원받는 천하 만민의 사람들이 생겨지게 될 것이다. 이 모든 사람들이 아브라함처럼 나그네된 인생길을 살아가면서 그 영혼의 닻을 하나님께로 내려들 것이라고 하는 사실을 얘기해 주고 있습니다. 그것을 얘기하면서 더 자세하게 오늘 19절 20절에 이렇게 말하고 있는 것이죠.
우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닭 같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가나니 그리로 앞서가신 예수께서 멜기세덱의 반찬을 따라 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라. 그냥 이렇게만 여러분에게 설명해 드리고 싶어요. 자, 배에서 닻을 내립니다. 그 닻이 보이지 않는 배 밑으로 가라앉아서 진흙더미 땅에 견고하게 박혀가지고서 이 배를 요동치지 않도록, 흘러가지 않도록 꽉 정박하도록 붙잡아 주는 거죠. 자, 오늘 본문에 대제사장 되신 예수님께서 앞서 휘장 사이로 들어가셨다라고 말씀하고 있어요. 보이지 않는 그 휘장, 사람들은 절대로 들어갈 수 없었던 대제사장만이 그 성막에서 1년에 한 번씩 짐승의 피를 가지고 들어가서 모든 사람의 죄를 대속했던, 죄를 대속하고 의롭게 만들어주면서 하나님의 임재를 경험하고 사람이 살아갈 수 있는 그 지성소에 우리 주님께서 휘장을 열고 친히 대제사장으로서 그 지성소에 들어갔어요. 예수님은 레위 지파가 아닙니다. 하지만 밑도 끝도 없는, 처음도 나중도 없는 신비한, 구약성경에 나오는 멜기세덱이라고 하는 그런 사람의 반차를 쫓아서 하나님이 보내어주신, 시작도 없고 끝도 없는 대제사장이 되어서 이 휘장 사이로 들어가신 거예요. 휘장 사이로 들어가셔서 어디를 들어가셨어요? 영원히 우리의 죄를 씻고 하나님의 임재를 경험하면서 영원히 살아야 될 하나님의 나라를 열어주신 거예요. 다시 말하면 우리 주님께서 보이지 않는 휘장 사이로 들어가셔서 자신의 삶의 닻을 하나님의 나라에 꽂아주심으로 말미암아 그 예수 그리스도에게 영혼과 삶의 닻을 내리는 인생들이 마치 보이지 않는 배에서 닻을 진흙에 내려서 견고하고 튼튼하며 움직이지 않는 것처럼 흔들리는 세상 가운데서 죽음과 더불어 싸우며 살아가는 우리들, 불안한 존재로, 불안적 실존으로 살아가는 우리들이 하나님의 나라의 길을 열고 뿌리 박으신 휘장 사이로 들어가신 그 예수 그리스도께 우리 영혼의 닻을 내림으로 그 주님과 더불어서 영원히 움직이지 않는 하나님의 나라의 닻을 내리면서 이 세상 가운데 살아갈 수 있도록 만들어 주셨다고 하는 사실입니다. 할렐루야! 여러분, 이렇게 멋있게 해석해 봤습니다. 한 번 더 멋있게 해석해 본다면 흔들리는 나그네와 같은 정처 없는 자식에 대한 소망도 없이 살아갔던 아브라함이 하나님께서 하늘의 무뼈를 보여주시면서 흔들리는 그 마음과 삶을, 그 영혼의 닻을 그 별들에게 묶어주시면서 반드시 너를 복주고 복주어 큰 민족을 이루게 해주겠다, 그 약속의 뿌리를 내리고 닻을 걸고 그리고 나그네의 새끼를 항해하여 끝까지 참고 견딤으로 그 약속을 이루었던 아브라함처럼 휘장 사이로 먼저 가셔서 하나님의 나라를 견고케 하시고 우리나라에 하나님의 나라를 열으신 그분을 따라서 보이지 않는 마음의 영혼의 닻을 그 예수 그리스도께 걸고 거기에 내린 사람들이 마치 그 별들을 바라보며 살았던 아브라함의 소망처럼 이 땅에서도 결코 움직이지 않는 하늘의 별처럼 빛나는 그 약속을 붙잡고 견고해져서 흔들리지 않고 그 나라를 향해서 이 세상을 이며 행진하는 우리들의 모습으로 주셨다고 하는 사실입니다. 할렐루야! 와, 얼마나 멋있습니까? 그래서 정말 이렇게 영혼의 닻에 하나님께 뿌리 박힌 사람은 물론 산 가운데 출렁일 수도 있고 흔들릴 수도 있고 하지만은 궁극적으로는 요동치 않아요. 그럼 오늘 우리가 찬송가에서 내가 특별히 406장을 제가 여러분하고 찬송을 했어요. 그 작가가 닐리안 모리스라는 분이에요. 여자분인데 50세부터 시력이 상실되어 가지고서 52살이 되면서 완전히 시력을 상실해요. 여러분, 그렇게 아름답게 보였던 만물들, 그리고 사랑하는 사람들이 어느 날 희미해지면서 보이지 않는다고 하는 것, 인생에 얼마나 큰 절망이고 폭풍입니까?
사람들이 힘들지 않느냐고, 고통스럽지 않냐고 질문할 때마다 그녀의 대답은 한결같았어요. 영원하신 팔이 나를 붙잡고 있는데요. 그리고 마침내 그는 이 내용을 찬송 가사에 적었어요. 고난 내 영혼 편히 쉴 곳과 풍랑이로도 안전한 포구, 폭풍까지도 다스리시는 주의 영원한 팔 의지에, 주의 영원하신 팔 함께 하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 팔을 의지함이라. 주의 팔을 의지함이라. 마지막 제일 크게 할 때까지 주의 팔을 의지함이라. 할렐루야. 그냥 그래도 이렇게 기쁘게 하면 좋잖아요. 네. 여러분, 그 유명한 교부 크리소스톰은 이런 말을 했습니다. 영적 닻은 바다 밑으로 내려가는 것이 아니라 하늘 위로 올라가 우리의 삶을 위로 끌어올린다. 휘장 사이로 자신의 삶의 닻을 하나님의 나라에 걸고 올라가신 그 주님, 그 주님에게 우리 인생의 소망의 닻을 걸고 바다 밑으로 내려가는 것이 아니라 끊임없이 하늘 위로 올라가는 저와 여러분의 삶이 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 변하는 것들로 가득한 삶에서 역시 변화하면서 살아가는 우리들, 그래서 존재론적으로 안정감이 없이 불안할 수밖에 없는 실존으로 살아갑니다. 변치 않는 주님의 약속과 그것을 지키시는 신실하신 하나님께 내 영혼의 닻을 내리게 해 주시옵소서. 주신 것들보다, 가지고 싶은 것들보다 그것을 주시는 하나님, 아니 그리 아니실지라도 주님께 소망의 닻을 내리며 원천적이고 절대적인 평안 속에 살아가는 주의 성도들 되게 해 주시옵소서. 친히 자신의 피를 가지고 휘장을 지나 하나님 나라에 들어가신 그 주님을 따라서 우리의 영혼이 믿음으로 영혼의 닻을 하늘나라에 내리게 하시고 경고함과 튼튼함을 가지고 움직이는 세상을 이기고 하나님 나라를 누리며 나누는 승리의 삶을 살게 해 주시옵소서. 변치 않는 하나님의 은혜에 영혼의 닻을 내리고 기도하며 예배하며 봉사하는 모든 분들의 사랑의 수고, 그리고 오늘 또 드리는 사랑의 헌금들을 받으시고 오직 우리의 모든 것을 아시는 하나님께서 가장 좋은 것으로 주시는 그 좋은 것을 풍성하게 받아 누리는 아름다운 삶들이 되게 해 주시옵소서. 존귀하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.